हरे कृष्ण प्रभु मु कहली परोक्ष हाँ ठीक अच्छे। अच्छा आरती माँ कहते कौन पाई परोक्षटा करने आचार्य मैंने उपदेश प्रदान कर ग्रहण स्वीकार करते साधन भक्ति स्तर रे एटा हाई परबो बुझ हम साधन भक्ति जेतु करछ ना एरा उपयुक्त आंसर उत्तर हलानी आउ के कोइ परिबो सरल माने आउ के स्पष्ट करिकि हरे कृष्ण मुकुंद प्रभु जी प्रिय माँ हरे कृष्ण प्रभु जी परोक्ष परोक्षटा हेले माने हमें प्रत्यक्ष दर्शन अपेक्षा हଉଛି ଭଲ ବୋଲି ବୁଝି ପାରୁନି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ हाँ ठीक है धन्यवाद आउ जन ଭୁଲି माँ किए ଯାଉଛି कहते भगवान हरे गोपी कृष्ण प्रभु ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରେମ कौन आउ थे ଏଠି ଶେଷ ଧାଡିରେ ଦେଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଇଟା କରିବା ମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ଗୋପୀଙ୍କର परोक्ष ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ माधुर्य ପ୍ରେମକୁ प्रेम अन्यटी होची प्रत्यक्ष ଆଉ ଶ୍ରବଣ धन्यवाद କରିବା माँ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିକି ବିଶେଷ ସେଇଟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋପୀଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ठीक है धन्यवाद वेदवती माँ को कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी कारण गोपी माने जेमती प्रत्यक्ष भाବରେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିପାରିବାନି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। अच्छा आउ के कौन कहबो ऊपर कार इच्छा अछि कहया ପାଇଁ चाहछ कहया ପାଇଁ प्रभु जी जेहेतु रागात्मिका भक्तिटा केवल गोपी माने करि पारंती हो आमे रागानुगा भक्ति करि परिबा माने बेसी से बेसी तो प्रत्यक्ष तो आमे करि परिबा नै सेथि पई जेहेतु हमर योग्यता नाही आमे परोक्ष सेथि पई बोधे हमर कहउछन्ती अनुमान करि के कहउछि प्रभु जी यही पढ़ी के आसु ठीक ठाक पूर्व क्लास रे कहै नै गोटे हूँ सम्मानुगा आ गोटे कौन आ गोटे की व्यक्ति कोन कहि प्रभु जी कामानुगा प्रभु कामानुगा 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 हाँ सम्मानुगा कामानुगा तापरे कामानुगा केते बार भेद कराई छी दुई भाग रे प्रभु जी ଦୁଇ ଭାଗରେ कौन ଅଛି। कौन संभोग तत्व इच्छा में तो आमर आचार्य मानकर भाव कौन ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ सब बुले वाले आंसर जो एग्जांपल एबे जो दीपक कामानुगा दीपक संभोग इच्छा में तत्त भाव इच्छात्मिका हम आचार्य मानकर भाव कौन किए कह परियो तो तत्त भाव इच्छात्मिका माने कौन काहा को तत्त भाव इच्छात्मिका कहा जाए माने भगवान को सुख पई जोटा करा जाए बस भगवान के सुख रे सुखी तो एटा एग्जांपल दे के कहै दिला जे जदियो बेले बेले ललिता विशाखा दी अन्य 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 मंजरी बा सखी मान को भगवान को आलिंगन बा चुम्बन आदि भगवान को डायरेक्ट सेवार सुजोग दियंती तथापि मंजरी सखी मैंने से सेवा करने चाहती कहीं सी हूँ आम स्वामिनी सेवा से सेवाटा आम स्वामिनी सुख रे आमर सुख स्वामिनी मान राधाराणी से सेवार एकमात्र अधिकार जो राधाराणी राधाराणी को सुख रे आम सुख तत्त भाव इच्छात्मिका यहाँ मूल पॉइंट तेणुक तत्त भाव इच्छात्मिका हूँ परोक्ष भाव सब बेले उत्तर देवे टेक्निकाल भक्ति शास्त्री पास हो भक्ति जन सहित कथा हो टेक्निकाली से जमी संतुष्ट हे एवं आचार्य शास्त्र उपदेश अनुसार एमती न कि काल्पनिक मन इच्छा जहाँ गोटे कहीदेल यहीटा न सब ट्राए कर एमती उत्तर देवाई आ पढ़िले शुणिले प्रैक्टिस कले यहाँ हम प्रभु जी एटा तत्व भाव जोटा होची परोक्ष रे सेटा ना तार एग्जांपल तत्त भाव इच्छात्मिका यहाँ हूँ आम आचार्य मानकर मनोभाव एवं यहाँ इनडायरेक्टली माने जो सेंटेंस अनुसार परोक्ष भाव प्रत्यक्ष भाव नुहे
अच्छा ठीक अच्छे तापर अच्छा यही प्रश्न उपर किसी प्रश्न आसी भल भल प्रश्न आम आचार्य मैंने उठे तार उत्तर भी कहते तो प्रश्न हो पारे जड़े भक्त वैधि भक्ति करुच्ची कि भगवान सह रमण कर इच्छा है कौन सदगति हम कौन गति प्राप्त हम माने भगवान वैधि भक्ति अच्छे कि भगवान सह रमण कर इच्छा है ताहले द्वारकार भगवान को यही से सेवार अवसर मिल द्वारकार जमी महिषी माने भगवान पाटराणी माने डायरेक्ट भगवान अंग लाभ कर तो द्वारकार मिल कि ब्रज भाव ना वृंदावन भाव ना वृंदावन भाव कौन तत्त भाव तत्त इच्छात्मिका तेणुक वृंदावन दिया चांस मिल से शरद त्याग कले ये से द्वारकार रही द्वारकावासी से वृंदावन जाए गोलोक वृंदावन जापर ये तो सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट खाली आम कहते शहर छाड़े भक्त गोलोक धाम प्राप्त हो गए सहज नुह गोलोक धाम प्राप्त हवा तापर आहरी गोटे प्रश्न अच्छी कौन जड़े भक्त वैधि भक्ति करुच्ची कि गोपी मान भाव रखुची कौन गति हम वृंदावन बस शुण कहते कौन वैधि भक्ति करुच्ची कि गोपी भाव रखी एथिरे ऐश्वर्यर बोध मिश्रित अच्छी वैधि भक्ति कर ऐश्वर्य बोध मिश्रित अच्छी भगवान को भगवान रूपे मानुची तेणु गोकुल वृंदावन अवसर मिल गोकुल वृंदावन अलगा जो नित्य वृंदावन अलगा गोकुल वृंदावन कौटे नंद बाबा ब्रजवासी को भगवान कृष्ण जिते बड़े वैकुंठ दर्शन करते गोकुल वृंदावन गोकुल वृंदावन जन वैधि भक्ति करुच्ची कि गोपी मान भाव रखी वैधि भक्ति ऐश्वर्य भाव अच्छी जेहेतु वैधि भक्ति रागानुक भक्ति भगवान का ऐश्वर्य भाव न था अरे कृष्ण तुम ही किसर बड़ लोग तुम ही आम सन तू राजा पुआ भी मो सांग सांग खेल हारी माने तू माने सी आठे गध हम मु तो पीठे बस घोड़ा हम मु तो पीठे बस ये ऐश्वर्य भाव ना वैधि भक्ति कर ऐश्वर्य भाव अच्छी ऐश्वर्य भाव अच्छी मैंने से गोकुल वृंदावन मिश्र तापर कहते जदि केवल मधुर भाव में गोपी मान भाव अनुसरण करता माधुर्य स्तर में माने ये तत्त भाव इच्छात्मिका आम आचार्य मान भाव जो रूपानुक भाव जोटा जदि केवल माधुर्य भाव में अनुसरण करुवे कृष्णकर सानिध्य लाभ करुवे से वृंदावन कृष्ण प्राप्त हे हमर आचार्य मान को अनुसरण करथबे एटा कहले ना प्रभु जी हाँ रागानुगार मुख्य धारा होची तत्त भाव इच्छात्मिका ये भक्ति रसम सिंधु ग्रंथ 304 नंबर श्लोक रूप गोस्वामी स्पष्ट भाव लिखिं तापर कहते यही सेवा जो आम मानसिक सेवा प्रश्न थिला मझे प्रथम पारा कहते जन माने स्थिति पहुंचले से मानसिक सेवा कर विषय कहते सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण गात्र ही तत्त भाव लिप्सुना कार्यव्रत लोकानुसरण सरत कृष्ण स्मरण जन्य चाश्च पृष्ठ निज सम्मितम तत्त कथा रतश्वासौ कुर्जदासं ब्रजे सदा भगवान कृष्ण स्मरण चारिटा कथा से कहते सब बेले भगवान कृष्ण स्मरण करेंगे कृष्ण प्रियजन भी स्मरण करेंगे तत्त कथा रत कृष्ण एवं कृष्ण प्रियजन कथार रति रही माने आसक्ति थी ब्रजरे बास कर जो ब्रजवास आसला कौन दी प्रकार ब्रजवास गोटे हूँ स्वशरीर गोटे मानसिक तो मानसिक से ब्रजवास विषय कहते सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण गात्र ही
158 ଗୋଟେ ମିନିଟ ମାନେ ଗାତ ହେଇକି ନାତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ। ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଲେଖିଦିଅ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଦରକାର ନାହିଁ ଲେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ 1 ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ବା ପରିକର ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଜନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ କଥା ରତ ତତ୍ କଥା ରତ ତତ୍ ମାନେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିକର ଏମାନଙ୍କର କଥାରେ ସବୁବେଳେ ରତି ରହିବା ମାନେ ଆସକ୍ତି ରଖିବା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ପ୍ରଭୁ 3ଟା ହେଲା। 3ଟା ହେଲା ବ୍ରଜରେ ବାସ କରିବା। ଏ ବ୍ରଜରେ ବାସ କରିବା 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସିକରେ। ତ ମାନସିକରେ ଯୋଉ ସେବାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେବା ସାଧକ ରୂପେଣ ସିଦ୍ଧ ରୂପେଣ ଗାତ୍ର କି ନାତ୍ର କଣ୍ଠେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ବାହାର କରିବ କି ଖୋଜି ପାରିବ? କୋଉଟା ପ୍ରଭୁଜୀ? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ ସେବା ସାଧକ ରୂପେଣ ସିଦ୍ଧ ରୂପେଣ ତାପରେ ଗାତ୍ର ହେଇକି କଣ ସେଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତଦ୍ଭାବ ଲିପ୍ସୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଲୋକାନୁସରଣ ଶରତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା କଣ କହିଲେ? ସେବା ସେବା ସାଧକ ରୂପେଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲା 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରୟାସ ଏଟା 158 158 158 ପଢିଲ ଆଜ୍ଞା। सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चत्र हि ଚତ୍ର तद्भावान् ଠିକ ଅଛି ଚତ୍ର ସେଟା ମୁଁ ଗାତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛି ଛାତ୍ର ହି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗାରି ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏ ରେ ଗୋଟେ ଗାରି ଦିଆହେଇଛି ତ ଛାତ୍ର ହି ହେବ ଛାତ୍ର ଠିକ ଅଛି तद्भावालिप्सुना कार्या ବ୍ରଜଲୋକାନୁସାରଥା ଲୋକାନୁସାରତା ସେବା ସାଧକ ରୂପେଣ ସିଦ୍ଧ ରୂପେଣ ଛାତ୍ରଇ ତତ୍ଭାବ ଲିପ୍ସୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜ ଲୋକାନୁସାରତ ତ ସାଧକ ରୂପରେ ସାଧକ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରଜବାସ କରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯଦି ସେ ନ ରହି ପାରୁଛି ବ୍ରଜରେ ତାର ବୃନ୍ଦାବନ ବାସର ମାନସିକରେ ସେ ସେବା ଯଦି ଟୋଟାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିନି କି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇନି ସେ କିପରି ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ କରିବ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କୋଉଠି କଣ କଳ୍ପନା କରିବ କଣ ଚିନ୍ତନ କରିବ ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଯେ କରିଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ହିଁ ମାନସିକ କରିପାରିବ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତ ମାନସିକ ବାସ ଅପେକ୍ଷା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାସ ହଉଛି ମାନେ ସାଧକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଭଲ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫଳ ଯୋଉଟା ମିଳିବ ମନରେ ବି ଚଳିବ ତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ
ଭଲ ହଉଛି ପ୍ରକଟରେ ଯାଇକି ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ କରିବା। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ବି ଇତସ୍ତର ଧାବିତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କମ ସେ କମ ଶରୀର ତ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ସାଧକ ରୂପେଣ ଯଥା ଅବସ୍ଥିତ ଦେହରେ, ଯୋଉ ଦେହରେ ସେ ସାଧକ ଅଛି ସେଇ ଶରୀର ରହିବ। ତାପରେ ସିଦ୍ଧ ରୂପେଣ ଅନ୍ତର୍ଚିନ୍ତିତ ଦେହ ବା ମନରେ ବା ଚେତନାରେ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ତ ନିଜକୁ ମଞ୍ଜରୀ ଓ ସଖୀ କହିଦେଲେ ହବନି, ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ୱରୂପରେ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ନିଜ ରୂପରେ। ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମାଜରେ ତଥାକଥିତ କଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ 13 ପ୍ରକାର ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥାକଥିତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଞ୍ଜରୀ ସଖୀ ଗୋପୀ, ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ନଗ୍ନ ଯୁବତୀ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ରହିଲେ, ବା ଯୁବତୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଶରୀର ଥିବା ସାଧକ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଥିବା ସାଧକ ପାଇଁ ପୁରୁଷ, ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ବିକାର ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମାନସିକ ସେ ବାସ କରିପାରିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ମାନସିକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାନସିକ ସେବା ବା ମାନସିକ ବାସ କରିବାର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉଛି ତାର ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଯୁବତୀ ବେଶ୍ୟା ଆସିକି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ପୁରା ଦେହ ସୁଖ ଚାହିଁଲେ ମାଗିଲେ, ତାପରେ ବି ହରିଦାସ ଠାକୁର ସେଠି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଏବଂ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କିଏ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏଟା ବାହାର କରେ ଅନ୍ତ ଲୀଳା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେବି, ପଢିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ, ଆଜି 2ଟା ଚକ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସର୍ଟକଟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀରରୁ ଜଣେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବ ଶୁଣିଲେ, କିଛି ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ କହିବାର ପାତ୍ର ମୁଁ ନୁହେଁ। କିଏ କହିବ? ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯା, ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ଭାଗବତ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝେଇବେ, କହିବେ ଭାଗବତ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତ ଗଲେ ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ପାଖକୁ, ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ଘର ବେଣ୍ଟପୁର, ଭାଇ ପୁରୀରେ କୋଉଠି ଥିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ। ତ ଗଲାକୁ ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଏବେ ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିଛି କିଛି ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତତି ମାନେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବଦାସୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତିନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିବାହ ପତି ରୂପେ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡସିଂହାର ବେଶ ସମୟରେ ଆସିକି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଦେବଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତରୁଣୀ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ପୁରା ତରୁଣୀ ଯୁବତୀ, ସେମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶରୀରରେ ନିଜେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତଳେ ମର୍ଦ୍ଦନ ବା କୋଉଭଳି ଶୃଙ୍ଗାର ବା କୋଉଭଳି ପେଣ୍ଟିଂ ବା କୋଉଭଳି ଯୋଉ ଆର୍ଟ କରାଯିବ, ମୁହଁରେ କେମିତି, ଛାତିରେ କେମିତି, ହାତରେ କେମିତି, ନିଜେ କରାନ୍ତି ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ଭାବ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବ ଅନୁସାରେ। ଇଏ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ସେବା ଫେବା ସାରିକି ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ସେବାରେ ଥିଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, ବୁଲାମ ହେଇଗଲା। କିଛି ସେବକ ମାନେ ଖବର ଦେଲାକୁ ମୁଁ ତାପରେ ସେବା କଣ ସେବା କରିପାରିବି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା ଏଇ ମୋର ଖୁସି। ଆଉ କହିଲେନି ମୁଁ ଭାଗ ଶୁଣିବନି, କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ବିକାର ଆସିଲା। ଯେ ତରୁଣୀ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସେବା 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 ପାଇଁ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିପରି ଭାଗବତ ଶୁଣିବି? ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ,
ସେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲ? ନା ଆଜି ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି, ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଦେଖା ହେଲି, କଥା ହେଲି, ଆସିଲି ଆଉ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ପଢେ, ନ ପଢିଲେ ମନ ବୁଝୁନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ପଢିଲି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଲାସ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଆ ମାନେ ଶୁଣିଲ କି? ତବେ ମିଶ୍ର ରାମାନନ୍ଦର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା, ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ତତେ କହିତେ ଲାଗିଲା, আমি তো ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣାର ବିରକ୍ତ କରି ମାନି ଦର୍ଶନ ରହୁ ଦୂରେ ପ୍ରକୃତିର ନାମ ଯଦି ଶୁଣି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତିନି, ନାରୀ କୁହନ୍ତିନି, ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିରକ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ନାମ ଶୁଣେ, ତବ ହିଁ ବିକାର ପାଏ ମୋର ତନୁ ମନ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ମୋର ବିକାର ଆସେ ପ୍ରକୃତିର ନାଁ ଶୁଣିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା। ପ୍ରକୃତି ଦର୍ଶନ ସ୍ଥିର হয় କଣ ଜାଣ? ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିଲା ପରେ କିଏ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବ? ରାମାନନ୍ଦ ରାୟର କଥା ଶୁଣ ସର୍ବଜନ, କହିବାରେ ନୁହେଁ ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥନ। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତବୁ ନିର୍ବିକାର ରାୟ ରାମାନନ୍ଦର ମନ, ସରି କହିଦିଏ ତାପରେ, ଏକେ ଦେବଦାସୀ ଆର ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ, ତାହା ଦେର ସର୍ବ ସେବା করে ন আপন, ସ୍ନାନାଦି କରାୟ ବସ୍ତ୍ର ବିଭୂଷଣ, ଗୁହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯତ ତାର ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ। ତବୁ ନିର୍ବିକାର ରାୟ ରାମାନନ୍ଦର ମନ, ନାନା ଭାବ ଉଦ୍ବେଗ ନାନା ଭାବୋଦ୍ଗମତ ତାରେ କରାୟ ଶିକ୍ଷଣ। ନିର୍ବିକାର ଦେହ ମନ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ସମ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତରୁଣୀ ସ୍ପର୍ଶ ନିର୍ବିକାର ମନ। ଏକ ରାମାନନ୍ଦର হয় এই অধিকার, তাতে জানি অপ্রাକୃତ ଦେହ ତାହା। একমাত্র ରାମାନନ୍ଦ, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରାମାନନ୍ଦ ଯାହାର, ଯିଏ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ବିକାର ଆସେନି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଶୁଖିଲା କାଠ, ନିର୍ବିକାର ଦେହ ମନ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ସମ, ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ ପଥର ଏଭଳି ତାର ମନ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିକି ତାର ମନ ତଳି ଯାଏନି ବା ଅଶାନ୍ତ ହୁଏନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ତମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜବଧୂ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣର ରାସାଦି ବିଳାସ, যেই জন କହେ ଶୁନେ କରିଆ ବିଶ୍ୱାସ। ଉଜ୍ଜଳ ମଧୁର ରସ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଏ, ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବିହରେ ସଦା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କିପରି ଜଣେ କୋଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ, ଏଭଳି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ବୈଷ୍ଣବ, ଏଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଯଦି ସଙ୍ଗ ଆମେ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମରଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ, ଭବ ମହାଦେବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ, ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ର ବିତରଣ, ବିଦ୍ୟାବଧୂ ଜୀବନ। ଏ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ କାହିଁ କହିଲେ? ନା ଭଗବାନ ଚିତ୍ତକୁ ଦର୍ପଣ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ମାଟି ଧୂଳି ଲାଗିଥାଏ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ବି ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଦର୍ପଣ ପରିଷ୍କାର, ଚିତ୍ତ ରୂପୀ ଦର୍ପଣ ପରିଷ୍କାର କେତେବେଳେ ହବ? ଏ ଚିତ୍ତର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନନ୍ତ ଶରୀରରେ ଥିବା କରିଥିବା କର୍ମର ଚେତନା ପଡିକି ରହିଛି। ଏବଂ ଚେତନା କିପରି ଚିତ୍ତରେ, ଚେତନାର କିପରି କର୍ମର ଭାବ ପଡିକି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, କାହାର ମନେ ଅଛି କି କହିପାରିବ? ଗାଈ ଗୋବର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମାଟିରୁ ଯଦି ସେ ଗୋବରକୁ କିଏ ଉଠାଏ, ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ମାଟି ଉଠିବ। ଠିକ ସେପରି ଆମେ ଯାହା କୌଣସି କର୍ମ କରିବା, ସେ କର୍ମର ଇଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉ
रिएक्शन टा चेतना पड़ जाए बसिक रही जाए तेणुक ये जो चेतना को पूर्ण मार्जन करने एकमात्र हूँ श्रवण कीर्तन जिते 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 अधिका शुणा शुणा जहाँ या भक्त मुखर नुह कृष्ण अर्पित प्राण वैष्णव जी भगवान सबकि त्याग कर भगवान को अनुभव कर वैष्णव पैसा नहीं कथा करवा लोक एंटरटेन कथा करवा एभली वैष्णव मुखर शुणिले हेनी वैष्णव भी अनंत प्रकार वैष्णव अच्छा भगवान कहते मोर भक्त कोटि कोटि भक्त ता भर जड़े जड़े जी मत बुझीपारती ना कही था जी तिलक माली लगला समस्त मत बुझीदे आमको से चिंता करने पड़ो विचार करने पड़ो ठीक से भगवान हृदय अच्छा किंतु एत दूषित आम हृदय आम भगवान को अनुभव कर पारना तेणु सर्वप्रथम चित्त शुद्ध करने पड़ो तापर जाकि रागानुगा वैदिभक्त आचरण कले आम भगवान को अनुभव कर जपरी साधन भक्ति प्रथम आम शुणुले दीटा गुण क्लेशाग्नि और सुभदा ठीक रागानुगा भक्ति अच्छे रागानुगा भक्ति सब क्लेश दूर कर भगवान मैंने शुभ प्रदान कर विश्वनाथ चक्रधारी कहते गोटे एग्जांपल दौरान क्लेशाग्नि और रागानुगा वैधि भक्ति पार्थक्य कौन माने सतरे पढ़िले शुणिले एत बेले बेले माने आश्चर्यजनित हुए मन माने आचार्य माने कौन कौन न जानते सी विश्वनाथ चक्रधारी गोटे एग्जांपल देइछंती आमे जदियो प्रत्येक दिन आमे यूज करते व्यवहार करते किंतु केबे आमे फील करने एटा को बुझिया पई दउछंती गोटे एग्जांपल जे वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति फरक कौन जेकोसी गछर गोटे पत्र धरिबो तुलसी पत्र धर तुलसी पत्र ऊपर पटटा प्लेन थी तल पटटा टिके हाथ को रफ लगुथो उपरटा पूरा चिक्कण मसृण पूरा चिक्कण तल पटटा टिके रफ टिके हाथ को लगुथो जमीक गोटे सिंगरार फूल जो कहती गंगशिउली पत्र उपरटा केमी थी तलपटा केमी तलपट केमी से गोटे पत्र ऊपर पटटा प्लेन तलपटा हाथ को रफ लगुथो ठीक से तो रागानुगा भक्ति हूँ पत्र ऊपर पट वैधि भक्ति हूँ पत्र तलपट किंतु जिते बड़े औषधीय गुण एगुड़क आम यूज व्यवहार करती से कौन तल उपर किसी विचार करा जाए बाटी दियो छेची दियो रस बाहर कर पी दियो कि कामुड़ी चबई खाई दियो से जमी गले भी पेटर काम दब ठीक से तो तुम जमी भी हो तो रागानुगा स्तर हो कि वैधि स्तर हो भक्ति जाजन कले प्रेम और निष्ठा और श्रद्धा सकारे दिन दिन आम से स्तर पहुंच पाए एथिरे संदेह नहीं वैधि भक्ति को आ गोटे ना हूँ मर्यादापूर्ण भक्ति रागानुगा भक्ति आ गोटे ना हूँ पुष्टि मार्ग रागानुगा मार्ग व पुष्टि मार्ग पुष्टि भक्ति जो आम माधव तत्व संप्रदायर आमर जमी आप जी राजस्थान जो आमर अच्छा कौन ना माधवेन्द्रपुर जहाँ बाहर करते गोपाल सी अच्छा नाथ द्वार पुष्टि मार्ग वैष्णव एटा को भी रागानुगा स्तर बोली कहा जाए एवं कौ भाया वैष्णव संग कर सजातीय स्निग्ध सजातीय मान एका जाति रही असुविधा कौन हो ये जो गुरु परंपरा बाहर की अलग गुरु सहजिया दीक्षा नवा ये संग कर अलग लोक सजातीय स्निग्ध एक जातिर लोक सहित संग करना स्निग्ध स्नेही बा मधुर कहला वाला एभली भक्त को संग करना तेणुक प्रोब्लेम हो असुविधा यहीपरि भाव में आमर 16 अध्याय पूर्ण होला प्रभुजी वैधि भक्ति को आगुटे कौन कहती कहले रागानुगा भक्ति को जमती पुष्टि भक्ति कहती वैधि भक्ति को मर्यादापूर्ण भक्ति वैधि भक्ति व मर्यादापूर्ण भक्ति माने किसी गोटे विधि विधान भीतर रहिबा लिमिटेशन भीतर सेटा कह मर्यादा आज्ञा तापर आसे 17 अध्याय 17 अध्याय सेकेंड पैराग्राफ जन भक्त पढ़
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। पढ़ନ୍ତୁ। स्पष्ट भाव विश्लेषण करने ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଭକ୍ତ ଆଚରଣ କରି କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଭାବ ବିଭୋର ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଯଥା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସରଣ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତି ବା ବୈଧି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତି ବା ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ବୈଧି ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରହିଛି ଯଥା ସାଧନମୂଳକ ଏବଂ ପରିଣାମମୂଳକ। ଭକ୍ତିର ଏହି ପରିଣାମମୂଳକ ଅଂଶକୁ ଭାବ ବା ଭାବ ବିଭୋରତା କୁହାଯାଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଉକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଭାବ ବିଭୋରତା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତର ଶରୀରରେ ବେପଥୁ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ କେବେ କେବେ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁର ଧାରା ବହିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ସାମୟିକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଯେତେବେଳେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଭାବ ବିଭୋରତା ଲକ୍ଷଣ। ଶରୀରରେ ବେପଥୁ ଏବଂ ନୟନରେ ଅଶ୍ରୁ ରୂପେ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏହି ଭାବ ବିଭୋର ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କର ବହି ପ୍ରକାଶ ପରେ ସେଗୁଡିକ ମନ ଭିତରେ ରୁହେ ଏବଂ ଭାବ ବିଭୋରତା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବାକୁ ସମାଧି କୁହାଯାଏ। ଭାବ ଆସ୍ୱାଦନର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରେମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କାରଣ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ନିଜର ଭାବ ବିଭୋର ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ହୁଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଭକ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ବା ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଆସନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଭୌତିକ ବିଷୟ ବାସନାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ଭାବ ବିଭୋର ପ୍ରେମ ବା ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିବା। ତ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ ଆମର କଣ ପଢା ହେଇଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଟା ବଢିବ ସେଠି ଭାବଟା ବଢିବ, ଭାବ ଆସିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁଚି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି ଭାବ ବଢିଲା, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ବଢିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାବଟା ଆସିଯାଏ। ଆଉ କିଏ କହିବ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଭାବ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପୁରା ସର୍ଟକଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଧା ଲାଇନରେ, ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏ। এটা ଲେଖିକି ରଖ ପୁରା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇଟା 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଭାବ ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଭାବ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଲେଖିବ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ମାନେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବାର ସ୍ଥିତି, ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ତାର ଏଇଟି ମାନେକୁ ଆଉ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ସେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ପଢୁଛି ଏବଂ ବୁଝାଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପ୍ରେମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ସମ୍ୟକ ଭାଗ, ପ୍ରେମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ସାମ୍ୟ ଭାଗ, ରୁଚି ବି ଚିତ୍ତମ ମସୃଣ୍ୟ କ୍ରୋଧସୌ ଭାବ ଉଚ୍ୟତେ। ଏହାକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବିଶେଷାତ୍ମା ପ୍ରେମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶୁ ସମ୍ୟ ଭାଗ, ରୁଚି ବି ଚିତ୍ତମ ମସୃଣ୍ୟ କ୍ରୋଧସୌ ଭାବ ଉଚ୍ୟତେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆନ୍ସର ହବ, ତେଣୁକରି ସର୍ଟକଟ ଆନ୍ସର ତମକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କହିବ, ମନେ ରଖିବ, ହେଲେ ତମର ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ, କମ ସମୟ ବି ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କହିଲେ ଯେ କାହାକୁ? ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ଯାହା ପ୍ରେମ ସୂର୍ଯ୍ୟର
किरण सदृश एवं चित्त को जे आदर करता ताको भाव कह जाए केते कष्ट होउछ मन रखिया पे शुद्ध सत्यर विशेषात्मा जहाँ प्रेम रूपी सूर्यर किरण सदृश एवं चित्त को आदर करिथाए ताको भाव कह जाए एटा भक्ति सब तृतीय लहरी प्रथम नंबर श्लोक रूप गोस्वामी लिखिछन प्रथम तीन विशेषण दौरान भावर कौन शुद्ध सत्व विशेषात्मा शुद्ध सत्व माने कौन शुद्ध सत्व आपन मन अच्छी विशेषात्मा आ गोटे शब्द कोटे आसला किए कहि पारिबो सांद्रानंद विशेषात्मा सांद्रानंद विशेषात्मा हरे कृष्ण शुभुची हरिबोल शुभुची मो कथा गोटे कॉल आसला डिस्टर्ब आज्ञा शुद्ध शुद्ध कौन आ गोटे कोड सुनतला विशेषात्मा सांद्रानंद विशेषात्मा हाँ सांद्रानंद विशेषात्मा तो विशेषात्मा जो रोची एटा ठीक ठीक माने प्रकाश करबा बा बुझिबा बहुत कष्ट कौन शुद्ध सत्व माने तीन गुण ऊपर निर्गुण बा चित शक्तिर वृत्ति विशेष माने ठीक जहाँ न धरी पारिबा आत्मा माने आत्मा जो सांद्रानंद विशेषण पढ़ते एक्जाक्ट निरूपण करिया कठिन ठीक से ठीक कहते शुद्ध सत्व ए श्लोक कहते शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु समय चित्त माशून्य को चित्त को मशूण करे मशूण माने टिके पतला माने चिकनिया जो चेकटा कादो कहते कादुअर भी विभिन्न अलग अलग प्रकार कादु अच्छी टिके हाथ जीवा जो हाथ खसी जीव तो माशून्य तो किंतु आम साधना कर चित्त को कोमल करने तेणुक जो शुद्ध सत्व विशेषात्मा भगवान अंतरंगा शक्तिर वृत्ति प्रेम रूपी सूर्यर किरण लाभ करे तापर चित्त मसृण हुए सेते बेले भाव स्तर प्रकट हुए यही स्तर को भाव कह जाए बा तार 2 नंबर श्लोक कहते प्रेमर प्रथम अवस्था को भाव कह जाए तो सूर्य किरण आप देखी प्रेमर किरण कौन आप देखी प्रेमर किरण को देखी देखी ना ये सूर्य अर्थर रुचि माने किरण प्रेम अर्थर रुचि माने अभिलाषा लिखी रख प्रेम अर्थर रुचि माने जो अभिलाषा अभिलाषा माने कौन आम जो भक्ति पूर्ण अभिलाष मोर अभिलाष विलास कुंज दिवस आम तुलसी मान प्रार्थना कर वृंदावन बास ग्रंथ अध्ययन ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन भगवान का सेवा जिते प्रकार भगवतीय सेवार अभिलाष प्रेम अर्थ रे अभिलाष हम तो अभिलाष बा रुचि हृदय रुचि हृदय को नरम कर दिए से कौन हुए भाव स्तर अल्प अल्प अश्रु और शरीर बेले बेले रोमांच आसे सब अभिलाष कले भगवान सेवा समय मानसिक सेवा समय बेले बेले शरीर रोमांच आसे कंद लुह आसे अश्रु आसे अभिलाषा गुड़िक बहु वचन अच्छी
ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଭିଳାଷ ଖାଲି ଗୋଟେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଭିଳାଷ 3 ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଭିଳାଷ ଏଇ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଅନୁକୂଲ୍ୟ ତାପରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ତ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ନ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ନ ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଭାବ ରହିଥିବ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ରହିବ ତାର ଅସୁର ମାନେ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟ ଗଦା ମାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ପକେଇଲା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆନୁକୂଳ ଭାବରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସେବା ମୁଁ ଭଗବାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କଣ କିଏ କରିପାରିବ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏ ଦିଟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବି ସେ ସୁଖ ପାଇଁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହଉଛି ଏଠି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହଉଛି ବେଶୀ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହିଲା ଯାହା ପ୍ରେମ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସଦୃଶ ଏବଂ ଚିତ୍ତକୁ ସେ ଆଦ୍ର ବା ମସୃଣ କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏ ଭାବର ପ୍ରକଟ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଅଶ୍ରୁପାତ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମରେ ଦେଖାଯାଏ ଭାବ ସ୍ତରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ରୁପାତ ରୋମାଞ୍ଚ ଗୁଡିକ ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେ ଭାବ ସ୍ତରର ପ୍ରେମ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୋସେସ କଣ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ବୃତ୍ତି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଅନୁଭବ କରିବା ଚିଦାଭାସର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ସେବା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ବୃତ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେପରିକି ଗୋଟେ କଳସରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ କଳସରେ ଜଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ କିପରି ଜାଣିବ ସେ କଳସର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ତାକୁ କହିଦେବ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଏବଂ ଖାଲି କଳସ ତା ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ ନା ଏଇଟା କହି କେହି ବୁଝିପାରିବ ନା ଅନୁଭବରେ ହୁଏ ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିବା ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୋସେସ ଅଲଗା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୋସେସ ଅଲଗା ସଂସାରରେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇଟର ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ ଦରକାର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ ଠିକ ସେମିତି ସେବା କଲେ ସେବାର ମାନେ ଫଳରେ ସେବା କରିବାର ଫଳରେ ଆମକୁ ସେ ସେବାର ଅନୁଭବରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ ଏଟା କହିକି ବା ଇଏ କରିକି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଠିକ ସେପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ବୃତ୍ତି ଚିଦାଭାସରେ এই সেবা কলে অটোমেটিক বৃত্তি গুড়িক সেগুলো অনুভব করে ব্রহ্ম জ্ঞান বা চিদ জ্ঞান পাই কেবল আবরণ কাঢ়িদেলে আপে আপে স্মরণ আসিব আমার এই যে চেতনার ব্রহ্ম জ্ঞান বা চিদ জ্ঞান বা যে আমার যে অনর্থ গুড়ে সব মানে গোটে গোটে লেয়ার আমার চেতনা উপরে পড়িকি রয়েছে যেতবে এই লেয়ার গুলো আমি উঠাই দেবা
ऑटोमेटिक से फीलिंग्स से भावना आसीज आम अनुभव करवा तेणुक भाव प्राप्त करने भाव किपर आसो स्तर में 3 प्रकार भाव आसे गोटे हूँ साधन भक्ति साधन भक्तिर अभिनिवेश लिखु भाव प्रकट हवा हुए केते भाव प्राप्ति हवार लक्षण कौन 3 प्रकार गोटे हूँ साधन भक्तिर अभिनिवेश गोटे हूँ भगवान कृपार जमी श्रद्धा एटी भी सैया आ गोटे हूँ शुद्ध भक्त कृपार श्रद्धा भी सेमती होता ना साधन एवं भगवान कृपार शुद्ध भक्त कृपार एटी भी सेमती भाव मध्य साधन भक्तिर अभिनिवेश 1 2 रे भगवान कृपार 3 रे शुद्ध भक्तों कृपार तो साधन भक्तिर अभिनिवेश जो भाव आसे कौन साधन भक्तिर अभिनिवेश कौन करा जाए वैधि भक्ति जाजन करा जाए रागानुगा भक्ति जाजन करा जाए ए वैधि भक्ति रे भाव स्तर रे पहुंचिया भक्त होचंदी नारद मुनि रागानुगा भक्ति रे भाव स्तर रे पहुंचिया भक्त होचंदी चंद्रकांति एटी पौपद लिखिचंती भावार्थ रे चंद्रकांति विषय रे नारद मुनि विषय रे देखो लास्ट रो ना पुणा बही 135 पेज 17 अध्याय 2 पेज गला पर 3 नंबर पेज लास्ट पद्म पुराण कनिष्ठ भक्त सम्बन्ध लिखाई बुझे से पढ़ो साधन भक्तिर अभिनिवेश 2 प्रकार भक्ति जादन करा जाए वैधि भक्ति एवं रागानुगा भक्ति वैधि भक्ति भाव भक्ति भाव स्तर में पहुंचिया भक्त नारद मुनि और रागानुगा भक्ति भागव स्तर पहुंचे भाव स्तर में पहुंचा भक्त चंद्रकांति भगवान को कृपार जो भाव स्तर भाव प्राप्त हुए से कौन किपरि भगवान को वचन रे भगवान को दृष्टि रे भगवान का संकल्प भगवान का आशीर्वाद दे देले भगवान का कृपा दृष्टि देखी देले भगवान का संकल्प कर देले से भाव स्तर पहुंचब तो दृष्टि रे को माने कृपा कले एग्जांपल अछि जेतो थरे द्वारकर जाउतले मिथिला सुतदेव ब्राह्मण को देखिया पे आप कही कथा मन जो थिला नियम माने जी दरकार से ग्रहण करे भगवान सेवा लगे से कौटी भगवान सेवा छाड़ी से आसी पारे मिथिलार थे सुतदेव ब्राह्मण भगवान जो देखा गले देखा देवाई द्वारकार अहमदाबाद गुरुगांव पांचाल कुरुजांगल एमती सब हो गले मथुरा कोशल मिथिला मिथिलार पहुंचले ए बाटर जो जो लोक देखी गले से कृपा कर गले से भावस्थ पहुंचले संकल्प सुखदेव गोस्वामी सुख संहिता सुखदेव गोस्वामी लिखिले मान सुखदेव गोस्वामी भक्त हूँ छाड़ी से पलई जन्म हो पिता से चाहिए पुत्र पर लिखते ना भागवतम तापर से चाहते पुत्र भक्त हो तेणुक शिष्य मान द्वारा किसी शोक मुख कष्ट कर पठेले संबर करे सुखदेव गोस्वामी भगवान संकल्प ठीक शुद्ध भक्त भी सेपरी वचन रु दृष्टि संकल्प शुद्ध भक्त जहाँ आशीर्वाद देवे जहाँ कृपा दृष्टि देखिए और जहाँ से संकल्प करेंगे से भाव स्तर अधिकारी हो पारे यहीपरि भाव में आमर अच्छा यही जो चंद्रकांति विषय पाराग्राफ जन भक्त पढ़ पद्म पुराण जन कनिष्ठ भक्त संबंध एक गल्प अच्छी जो 17 अध्याय 2टा पेज पर 3 नंबर पेज रे 3 कि 4 थी तो छोट बही से भगवान को कृपा लाभ करने निजक भाव विभोर अवस्था पहुंचाइबा उद्देश्य सारा रात्रि नृत्य करी कटाई सेटा पढ़ हरे कृष्ण प्रभु जी पद्म पुराण रे जड़े कनिष्ठ भक्त संबंध रे एक गल्प अच्छी से भगवान को कृपा लाभ करने को निजकू भाव विभोर अवस्था पहुंचाइबा उद्देश्य सारा रात्रि नृत्य करी कटाई अवश्य समय समय यह देखा जाए कि भक्तिपूर्ण पद्धति अनुसरण न करी जड़े जनकर हठात भगवान श्रीकृष्ण प्रति भक्ति जात हुए कौन सी व्यक्ति ठारे यही आकस्मिक भक्ति भावर विकास को कृष्णंकर बा कृष्णंक भक्तंकर स्वतंत्र कृपा बोली बुझिबाकू हेबो कृष्णंकर बा कृष्णंकर अहेतुक कृपा बल भाव विभोर अनुभूति यही अपात
प्रतीयमान आकस्मिक विकास को 3 भाग में विभक्त करा जाए, केवल कहवा द्वारा, केवल दर्शन करने द्वारा, केवल शुभेच्छा द्वारा। धन्यवाद। सुनले तो केवल 3 भाग भेद करा जाए, कहवा द्वारा, दर्शन करने द्वारा, शुभेच्छा द्वारा। भगवान को शुद्ध भक्त यही प्रकार से भाव भक्ति प्रदान करें बद्ध जीव को। किंतु साधारण भक्ति रे ये तुम मन मन प्रश्न होनी जे साधन कले भगवान को कृपा जब मिल साधन करा कौन दरकार। यदि भगवान कृपा कले आमको भाव भक्ति मिल साधन करा कौन दरकार। हरिनाम करवा, मंगल आरती करवा कौन दरकार। भागवत पढ़िया, गीता पढ़िया, शुणा कौन दरकार। प्रश्नर उत्तर दामोदर लीला भगवान आचार्य आम दौरान माँ जशोदा भगवान को बांधिया प्रयास कले बोली भगवान कृपा शक्ति प्रकट कर निजे बांधी हेले। जो माने बहुत प्रयास करती भगवान सेवा पाई तो भगवान से कृपा कर चांसेस अधिका। भगवान कहते माने निजे स्वयं पुरुष विराट भगवान से निजे जहाँ इच्छा से करें जहाँ कृपा प्रदान करें। किंतु यदि आम साधन लगे रही कृपा कर दिन दिन भगवान कृपा करेंगे। साधन न कर व्यक्ति को भी भगवान कृपा कर किसी माने सन्देह ना भगवान की इच्छा। किंतु साधन कर भक्त को मत भगवान कृपा करते। जो चंद्रकांति जी सी सब निजक नाधाराणी स्तर मन कर भावती भगवान ही मो सहित नृत्य कर माने सारा राति से स्नान कर नाच करती नृत्य करती। भगवान मतलब कृपा कले लास्ट ये जो रागानुगा भक्त स्तर भक्त यहीपर भाव में आम 16-17 युद्धकालीन भित्ति समापन है। काली 18-19 काली आम कोर्स कंप्लीट आउ पढ़ी के आसो भल प्रयास कर पूरा समराइज कर रखी मैक्सिमम घंटे कि 1.5 घंटा बहुत सारीदेवी क्लास आपर तुम मनकर परीक्षा 2-3 सप्ताह छुट्टी दवा। नेक्स्ट शनिवार रविवार को भक्ति शास्त्र जेहतु कष्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट शनिवार रविवार गोटे दिन तुम टाइम दब जो दिन इवनिंग हो मॉर्निंग हो एग्जाम प्रश्न प्रश्न हो आउ जो मानकर आशा कर शोक फोक बाकी अच्छे भर दे दियो तापर सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग सब ना पठाई कृष्ण बाबूजी टिकेट केबे करिया कहिथिले आपण टिकेट टिकेट मु खाली प्रभु सहित कथा हुए आउ तरे कहिथिले सोमवार कहिए कि जिबे प्रभु रहिबे कि जिबे मु पचारि दे दिके जदी कोन होउछ मु काली आउ पचारि कि काली रात को क्लास रे कहबी आ आगे काना हमर एबे जाउछन्ते मायापुर जीवे मार्च रे भुवनेश्वर इस्कन मंदिर। ठीक अच्छे मुझे काली प्रभु जन कि आमर प्रभु से कथा मु ग्रुप रे जनइबी। आउ कार कौन किसी प्रश्न अच्छी आज आलोच्य विषय वस्तु पर प्रभु जी ये जो गोटे कहले अभिलाष जो 3 भाग रे प्राप्ति अनुकूल्य और सौहार्द्य आपण अनुकूल्य और सौहार्द्य जो डिफरेंस टा कहले अथॉरिटी के कहि दे। अनुकूल्य और सौहार्द्य डिफरेंस मु किछि कहिनी सेटा अनुभव करिया कथा। अनुकूल माने भगवान के प्रीति पाई सौहार्द्य माने कौन जनपद सौहार्द्य प्रदर्शन कर माने कौन माने अनुकूल ठू आउ टिके एक्स्ट्रा माने ताकर प्रीति पाई एवं सौहार्द्य का कह जाए जहाँ पर आमे कृपा करते कहते से सौहार्द्य प्रदर्शन कले प्रभु कौन मान सौहार्द्यपूर्ण वातावरण कहती जोटा सेमती अति खुशी रे जो हाँ अति खुशी जन केते बेले हम कहा ऊपर हम जे जार सेवा करे बा तार जे सेवा करे बा तार अनुगामी ऊपर खुशी हुए बेसी भल पाइले सेटा अति भल वात्सल्य और माधुर्य बा सख्य ए स्तर रे पहुंचले सौहार्द्य भावना आसीबो। आउ कौन किसी प्रश्न कह। अच्छा प्रभु आमर जो रागात्मिका भक्ति जो आप 2 प्रकार कहले कामानुगा संबंधानुगा
ସେମିତି ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। କଣ କଣ କୁହ? ସେଇଟା କଣ ଅଛି କାମ ରୂପା ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା, ଏଇଟା କଣ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କାମ ରୂପା ଆକର୍ଷଣର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ? କାମ ରୂପା ଆକର୍ଷଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ କଣ ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ମଥୁରାର କଣ ସେ କୁବ୍ଜା। ଉପଜା। ଆଜ୍ଞା ବା ସେଇଟା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲେ କୋଉଟା ହବ? ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯେ ବୈଧି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ରମଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାର ଅବସର ମିଳିବ। ଦ୍ୱାରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ମହିଷୀ ପାଠୁଆଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକ ଧାମରେ ମିଳିବନି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା ଯୋଉ ରାଗାନୁଗାର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା ଅଛି ତାର ବିଭାଗ, ତାର କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବ? କିଏ ଦେଇପାରେ ତମର କାର ମନେ ଅଛି? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ ସଖା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ ସଖା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ସଖା ରୂପ। ଟିକେ ଜଣେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ କହିଲ କଣ? ଯଦୁବଂଶ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ହଁ ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଉ ଯଦୁବଂଶ ଆଉ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଏବଂ ଆମର ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦୁବଂଶରେ ବୋଧେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପୁରା ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଗା ହେଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା, ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଗା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଗା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା କଣ? ସେଟା ହଉଛି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରକାର କାମ ରୂପା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା, ରାଗାତ୍ମିକା କାମାନୁଗା ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଗା। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ କଣ, ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ସହିତ ଏଗୁଡିକ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ କଣ, ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ସହ ଏଗୁଡିକ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି। କଣ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଲେଖା ହେଇଛି ତ, ଏଠି କାମ ରାଗାତ୍ମିକା କୋଉଠି ଆସିଲା? ରାଗାନୁଗା ଆଉ ରାଗାତ୍ମିକା ତ ଅଲଗା ନା। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ କଣ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ଏଗୁଡିକ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଉଥରେ ଭଲ କି ପଢନ୍ତୁ। 63 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉଥରେ ପଢ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା? ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ କଣ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ କଣ ମତେ କୁହ? ତାର ଉତ୍ତର କଣ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ କଣ? କାମ ରୂପା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା। ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ? ରାଗାତ୍ମିକା ହବ। କାମ ରୂପା ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଟା ରାଗାତ୍ମିକା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଣ କଣ କୁହ? ପ୍ରଭୁଜୀ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କାମାନୁଗା ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧନୁଗା, ତାର କାମାନୁଗାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କେବଳ ସେମାନେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଗାନୁଗା ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କାମ ରୂପା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା, ସେ ରୂପା କାମ ରୂପା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ସେ ପଚାରୁଛି? ରାଗାନୁଗା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କାମାନୁଗା ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧନୁଗା। ଆଉ ବାସ୍, ରାଗାତ୍ମିକା ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାଗାନୁଗା କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କାମାନୁଗା ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ?
ତା ସହିତ ଲାଗିଛି ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ସହିତ ରାଗାତ୍ମିକା ଏଗୁଡିକ ଭକ୍ତି କିପରି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଏଗୁଡିକ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ? ହଁ ଏଇଟା କଣ ଆନ୍ସର ହବ? ପ୍ରଭୁ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି ସହିତ ରାଗାତ୍ମିକା ଏଇ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କାମାନୁକା ରାଗାନୁଗା ସହିତ କିପରି କନେକ୍ଟେଡ, କିଏ କରିପାରିବ? କୁହ, କିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁଜୀ ରାଗାତ୍ମିକା ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି କି କାମ ରୂପ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପ। ତ କାମ ହଁ ରୂପର ନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ରାଧାରାଣୀ, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ ମାନେ। ଆଉ ହଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ରୂପ ମଞ୍ଜରୀ, ଲବଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ, ମଞ୍ଜରୀ ମାନେ ସବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ କେମିତି କରାହବ? କିଏ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର କଣ ହବ କୁହ? ଯୋଉଟା ମାନେ ରାଗାନୁଗା ଯୋଉଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କାମାନୁଗାଟା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାମାନୁଗା ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାମାନୁଗା କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଗା କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର? କାମ ରୂପା ହଉଛି ଗୋପୀ ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଦାଦନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଗା ହଉଛି ନନ୍ଦ ବାବା, ଯଶୋଦା ମା ବା ଅଲଗା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋପ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି। ତ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଆମର ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆମର ରୂପାନୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ରାଗାନୁଗାକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନୁଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ, ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବକୁ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଟାକୁ ବା ରୂପ ମଞ୍ଜରୀ ଦାଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ରୂପାନୁଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୁହନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର କଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କାମ କୁହନ୍ତୁ? ରୂପ ଆକର୍ଷଣ, ଏଥିରେ ଆମର ବହି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷିଗଣ ସେମାନେ କାମ ରୂପ ହେଇପାରିବେ କି? ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷିଗଣ ଯୋଉମାନେ ନା ନା ନା, ଆପଣ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ, ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଋଷି ମାନେ ରାମଜୀଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକି ରାମଜୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାମଜୀଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଏଇ ସବୁ ନ ପଢିକି ଏଇ ଉଲ୍ଟା ମାନେ ପୁଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନେବା? ଗୋଟେ ଆମେ ମିନିଟ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଗବାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରାମ ରଖିବା? ସେଠି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାମ କୋଉ ସେଠି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ? ନୀରବ ରହିଲେ, ମାନେ ମୌନମ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତମର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। କୋଉଠି କଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଗୋପୀ ହେଇକି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କହିବା? ସେମାନେ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯିବେ? ଆମର ଯୋଉ ରାଗାନୁଗା ନା ରାଗାତ୍ମିକା, କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେମାନେ ଯିବେ? କୋଉମାନେ? ସେଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷିଗଣ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ସେମାନେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଋଷି ମାନେ ଭଜନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାଗାନୁଗା ରାଗାତ୍ମିକା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିନଥିଲେ। ସେ ରାମଜୀଙ୍କ ଲୀଳାର ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେବଳ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଗାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି କୁହା, ଯଦିଓ ସେଇମାନେ ଗୋପୀ ରୂପରେ କନଭର୍ଟ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ କରୁଛ, ଭଜନ କରିକି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ କଲା ପରେ ତମେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏବେ ତମେ ସାଧନ କରୁଛ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଚରଣ ଗ୍ରହଣ ଆଶ୍ରୟ କରି, ପରମ୍ପରା ଗ୍ରହଣ କରି, ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତମେ ସାଧନ ଲାଗିଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ଶରୀର ସିଦ୍ଧ ହେଇନି। ତ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତିର ଅଲଗା। ତ ଏଇ ସାଧକ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧନ କରି କରି ତାପରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଗୋପୀଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି କୁହାଯିବ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି। ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ରାଗାତ୍ମିକା କୁହାଯିବନି। ତାଙ୍କୁ କଣ ବୈଧି ଭକ୍ତି କହିବା? ହଁ, ଯେମିତି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ତାପରେ ଟପର ହବ, ତାପରେ ମିଡିଆ ବାଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ତା ପାଖରେ। ସବୁ ପିଲା ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଛି ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ମିଡିଆ ବାଲା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧକର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ମାନେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସାଧନ ଭଜନ ଲାଗିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା। ଭଗବାନ ସେମାନେ ସେ କାମନା କଲେ,
ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହାରାଜ କ୍ଲାସରେ କହିଥିବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାମର ରୂପକୁ ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ରାମଜୀ ଏବଂ ଏପଟେ ରାମଜୀଙ୍କର ହେଲେ ରାମଜୀ ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୌନ ସନ୍ମତ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ପୋପାଦି ଲେକ୍ଚର ପଢ ଭଗବାନ ସେଠି ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ନିରବତା ମାନେ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପୀ ରୂପରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲେ ତେଣୁକରି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ତାପରେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ରାଗାତ୍ମିକା ତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସାଧନଟା ରାଗାତ୍ମିକା ନୁହଁ ସେଟା ସାଧନ ବା ବୈଧି ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଟା ପଢିଲା ପରେ ମୋର କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା ମୁଁ କ୍ଲିୟର ପଚାରିଲି ମୁଁ ପଢିଲି ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମନ ଦେଇ ପଢ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ପପା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଜୀ ଏକ୍ଜାମ କେବେ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ ରେ କରିବେ ଆମର କାଲି ପରୀକ୍ଷା କାଲି ସବୁ ପଢା ସରିଲେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର କି ରବିବାର ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁନି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ ମୋର ପଢାଟା ଏଟା 14ଟା କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ 30ଟା କ୍ଲାସ ନେଲିଣି ମାସେ 1.5 ମାସ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହି ପଢା ଚାଲିଛି ଅଲଗା ଶିକ୍ଷକ ପଢେଇଥିଲେ 14ଟା କ୍ଲାସ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ 10-11 ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଅଶୀକୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଆସିବେ ପୁଣି 10-11 ଆଡିକି ରହିବେ 6 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି 6 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ପୁରୀ ନାଇଁ 6ରେ ଏବେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି 10ରେ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶନିବାର ତେଣୁକରି 10ରେ ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବୃନ୍ଦାବନ ନୂଆହରି ସବୁ ଆସିବେ କାଲି ପହଞ୍ଚିବେ 5-6 ଆଜି କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆର ଶନିବାର ନେକ୍ସଟ ଶନିବାର ହଉ ଠିକ ଅଛି ପଢାପଢି କର ନେକ୍ସଟ ଶନିବାର ଏକ୍ଜାମ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ କିଏ ଜଣେ ମେସେଜ ଦେଇ ମନେ ପକେଇଦବ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିବି ସେତେବେଳେ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିବାକୁ ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମାନେ କାହାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଟିକେ ପଢିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନା ମତେ ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ 3 ଥର ପଢେଇଲିଣି 3 ଥର ମହାରାଜ କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲିଣି ତାପରେ ବି ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଥର ତମେ ମାନେ ଖାଲି କ୍ଲାସ ଅଧ୍ୟାୟ ବକ୍ତ ତ ବହି ପଢୁନଥିବ ଆଜି ଖାଲି କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ବସି ପଡୁଥିବ ନାଇଁ